ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ 2 ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಇವತ್ತಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಪಕ್ವತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಪಕ್ವತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. The main difference between learning and maturation is learning is the process of acquiring knowledge, skills and behavior, whereas maturation is the process of becoming mature or developed. Thus, maturation is a mental and physical growth, whereas learning is mainly mental process. Learning is the gathering of knowledge and skills with the help of study. This is with respect of formal learning. Informal learning begins from birth. The learning that comes from observation and experiences. Maturation, on the other hand, is an act of maturity. Here the maturation is that mature, to act, to drama, these all are maturation. Maturation refers to the unfolding patterns of behavior in biologically determined age-related sequences. These changes prepare an infant to learn when exposed to experience or deliberated training. Maturation is a precondition for learning to be effective. The proper time of learning or providing training is based on the timetable of maturation. Maturation sets limits to learning. One cannot learn beyond these limits. However, in human beings, the capacity to learn is enormous. Maturation is important for motor skills as traveling, walking, and toilet training, and for other physical and cognitive abilities. The connection between maturation and learning can be seen in the development of crawling. Very young babies show that they pursue depth and they do not become afraid of the deep side until they have begun to get around on the other way. By traveling, perhaps they have fallen off something or they heard a caretaker or cry out in fear when crowded and a high place. In any case, experience has allowed them to learn that the edge of cliff is something to be afraid of. Thus, a skill that has come about through maturation, traveling, apparently contributes to a baby's ability to learn about and interpret the environment. Here the ways of learning means habituation. Habituation means the process by which repeated access to particular stimulus like sound or sight
result in reduced response to the stimulus, since habituation involves an alteration of behavior based on experience. It is a simple form of learning. Habituation allows us to conserve energy by remaining alert to things only when they are worth paying attention. Things to which we are not accustomed and demand our attention are attended routinely. It plays a very important role in learning about and adapting to our environment. So, its presence or absence affects a child development a great deal. The capacity for habituation increases during the first 10 weeks of life. It has implication for not only the baby's sensory capacity but also for memory and neurological status of the baby. Babies with low uptake scores, with the brain damages, with distress at the time of birth of Down syndrome, so impaired habituation. Here, some of the theories are conducted by the behavioristic, cognitive theory also there, classical conditioning theory also there, operant conditioning theory also there, combination of classical conditioning theory, learning and memory, psychometric approach, why is difficult of measures infantile intelligence. So, development testing, can children's scores in intelligence improve, and the sensory motor period, and recent findings based on sensor motor stages, information processing approaches, perceptual and symbols. So these all are the maturation and learning stages conducted by psychologists. These theories helps us developing languages, stages in language development, acquisition, characteristics, speech, influence on the acquisition of language, so development of competence. These all are the maturation learning. So here maturation means in Kannada, learning means in ಕನ್ನಡ ಪಕ್ವತೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಪಕ್ವತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪಕ್ವತೆ. ವಿಕಾಸದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪಕ್ವತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಕ್ವತೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಾಗುವ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಕ್ವತೆ ಅಥವಾ ಕಲಿಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪಕ್ವತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಪಕ್ವತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಒಂದು ಮಗು ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ನಡಿಬೇಕಾದಂಥ ತನ್ನ ಸ್ನಾಯು ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪಕ್ವತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪಕ್ವತೆ ಬೇಕು. ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಅಂಗವಿಕಲ ಮಗುನೂ ನಡಿಬೇಕನ್ನುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾಗಿರಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನಸಿಕ ಪಕ್ವತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾನಸಿಕ ಪಕ್ವತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಲಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವಂತ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಲಿಕೆ ಪಕ್ವತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ನಡೆದಾಗ ಅವೆರಡು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಪಕ್ವತೆ ಬೇಕು, ಪಕ್ವತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಲಿಯೋದಾಗಲ್ಲ. ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಪಕ್ವತೆ ಬೇಕು, ಬರೀ ಪಕ್ವತೆ ಇದ್ದರೆ ಕಲಿಯೋದಾಗಲ್ಲ. ಕಲಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೂ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮೆಟೀರಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಎ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಲೆಜ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಪಕ್ವತೆ. ಆ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಪಕ್ವತೆ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಕೌಶಲ್ಯತೆ
ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಕ್ವವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಗೋತೀವೋ ಆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಕೆ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ. ಕಲಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ವತೆ ಬೇಕು. ಪಕ್ವತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ with the help of study. This is with respect of formal learning. Informal learning begins with from birth to the learning that's come from observation, experience. But maturation is not other than is an act. Which is the act? Act is a maturity. ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಬಟ್ ಅದು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗುವುದೇ ಕಲಿಕೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಪಕ್ವತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿಕಾಸ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ವಿಕಾಸ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪಕ್ವತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಲಿಕೆ. ಕಲಿಕೆ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂದರೆ ಪಕ್ವತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಆ ನೋಡುವ ಪಕ್ವತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೋಡುವುದನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ. ಬರೆಯುವ ಪಕ್ವತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ. ಭಾಷೆಯ ಪಕ್ವತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಭಾಷೆಯ ಪಕ್ವತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು, ಆ ಭಾಷೆಯ ಪಕ್ವತೆ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಕ್ವತೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ. ಹೀಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪಕ್ವತೆ ಇದ್ದಾಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಲಿತೀವಿ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪಕ್ವತೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬೌದ್ಧಿಕ ಪಕ್ವತೆಯಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಪಕ್ವತೆ ಬಂದು ಬರೀ ನೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಕ್ವತೆ ಬಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯ ಪಕ್ವತೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದೇ ಪಕ್ವತೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪಕ್ವತೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ಮಗುವಿನ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ವತೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಅದು ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಇವತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ we are discussing about another concept in future in next class ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ತರಗತಿಯನ್ನು, ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್